Katakan wahai Muhammad kepada umatmu dalam menyampaikan agama ini, dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, aku tidak meminta apa-apa. Katakan kepada umatmu itu, wahai Muhammad, satu yang aku minta, apa itu? Mawaddatan fil qurba, cintai aku dan juga keluarga-keluargaku. Diminta untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, jika kita dituntut untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada keluarga, anak-anak, baik istri kita dan lain sebagainya, apakah Rasulullah ini egois? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muqtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi. Salla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffahu خصنا وحبانا عليك البحر معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا ولا صحابتك الكرام همات دينك أسفه لعليه عدوانا لكم بصدق ماذا هذه المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وهذا حوالها النشوانا المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنتاج وذهبرانا فيدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحب تسأل عن رضوانا أهل المحبين كتب اسماعيلا شعر المشفر في الأذان إلى أوصاف طه المجتبى وحد لقلبك يمتلي وجدان. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور تعبدوا من نبي في ذكر عاد به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وخذوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تقترب من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاء لي إلهي صانا طهر الله وما اختاره وما برك مثله إنسانا
وبحبه وبذكر والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قاضي أبي سيرك النوراني صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة لحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى ذلك رتبة ومكانا. وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع نقدت لا ترانا. حتى نادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولحمد الله جل بيدي والأول آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا. ولسوف يؤتيك فترضى جل من مد تكاثر أن أعطاه نهانا. بالله يرجو ذكر وصف محمد كيما تزيها للقلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وفد البروز لأحمد عجل من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. من والد المقدار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. ذلك ينور نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن حاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. ولده يدعى حكيما شأنه قد يدلى عاجز بذلك شانا. وفض أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. فهناك كفالا برفعه الأسماء لكان للأميم عوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا. هذا اللطف من رب السماء كسر الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالنور من في بطنها فازدبشرت بدل المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هذا. بدر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب كرما ومصانا. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bidikri sayyidina Muhammad wa bissalati wassalami ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab beliau mengutarakan perasaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ya Rasulullah, sesungguhnya Umar telah cinta kepadamu ya Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri dan lebih cinta kepadamu ya Rasulullah daripada kepada orang lain ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepadaku bukan begitu wahai Umar, harus ditambah lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sehingga kalian lebih cinta kepadaku dibanding cinta kalian kepada anak-anak kalian dan juga abah-abah kalian dan juga seluruh umat manusia. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk betul-betul cinta, sehingga cintanya melebihi kepada dirinya, baik kepada anak dan juga keluarganya. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu dalam menyampaikan agama ini, dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, aku tidak meminta apa-apa. Katakan kepada umatmu itu, hai Muhammad, satu yang aku minta, apa itu? Mawaddatan fil qurba, cintai aku dan juga keluarga-keluargaku. Diminta untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, jika kita dituntut untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada keluarga, anak-anak, baik istri kita dan lain sebagainya, apakah Rasulullah ini egois? Apakah Rasulullah egois ketika Rasulullah meminta kita untuk lebih cinta kepada beliau dibandingkan kepada diri kita pribadi? Tidak, wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah egois sedikit pun. Antum tahu bahwasanya orang satu-satunya orang yang paling sering memikirkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, Rasulullah telah memikirkan kita. Ketika kita dilahirkan, Rasulullah memikirkan kita. Kita hidup di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita. Kita meninggal pun di barzah nanti, Rasulullah sibuk memikirkan kita, sibuk dengan urusan kita. Di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjadi orang yang paling sibuk untuk mengurus kita semuanya. Egoiskah Rasulullah ketika Rasulullah meminta agar kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat apakah engkau akan memikirkan aku ya Rasulullah? Apakah engkau akan bertanya tentangku ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku pikirkan nanti di hari kiamat di mahsyar nanti, yang paling aku pikirkan adalah umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi umatnya yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggalnya Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang dipikirkan beliau? Ummati, ummati, umatnya yang dipikirkan. Ketika rasa sakit sakratul maut begitu pedih dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Malaikat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apakah karena rasa sakit ini ya Rasulullah? Aku menangis, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya-tanya, apakah umatku akan mengalami rasa sakit seperti yang aku rasakan? Kemudian malaikat maut mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini pertama kalinya aku mencabut nyawa seseorang dengan selembut mungkin ya Rasulullah. Ini paling tidak sakit sudah ya Rasulullah. Nanti yang akan dialami oleh umatmu jauh lebih sakit daripada ini ya Rasulullah. Seketika itu tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi, sehingga, ya Rasulullah, engkau menangis apa karena rasa sakit ini? Bukan, aku menangis akan rasa sakit yang akan dialami umatku kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, biarkan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak saja. Kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, jika rasa sakit sakratul maut ini begitu sakitnya, begitu pedihnya ya Rasulullah, ya Allah, yang akan dialami umatku kelak ya Allah, maka timpahkan semua rasa sakit sakratul maut umatku kepada aku ya Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala. Diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sakratul maut yang akan kita alami nanti sakitnya dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segitunya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya.
Egoiskah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta agar kita cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada diri kita pribadi? Tidak. Kemudian rasa sakit, separuh dari rasa sakit sakratul maut Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurangi rasa sakit sakratul maut yang akan kita alami itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang kepada umatnya, yang begitu cinta kepada umatnya. Kita bukan mau mencari balasan cinta dari Rasulullah, bukan. Tapi kita harus membalas cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah jelas cinta kepada kita, tinggal kita aja yang harus cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya memang kita sama-sama belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Paling tidaknya kita berusaha setiap hari sedikit demi sedikit untuk selalu meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar kelak, yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah umatnya. Ketika Nabi dibangkitkan, yang pertama kali ditanyakan oleh Rasulullah, yang pertama disibukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah urusan-urusan umatnya. Ketika sangkakala ditiup pertama kali, semuanya musnah. Yang ada semuanya hilang, hancur semuanya. Sangkakala pertama kali ditiup, semuanya hilang, musnah semuanya, hancur semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa kullu man 'alaiha fan. Semuanya hilang, binasa, musnah semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya. Sendirian Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditiupkan untuk sangkakala kedua kalinya, sangkakala ditiup untuk kedua kalinya itu jaraknya selama 40. Kata Abi Hurairah, aku tidak tahu itu 40 hari atau 40 tahun, 40 abad, wallahu a'lam. Tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas jaraknya 40 di antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Ketika sangkakala ditiup kedua kalinya, di saat itu semuanya Allah bangkitkan, semuanya Allah bangkitkan. Dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing, dibangkitkan oleh Allah dari kuburan mereka masing-masing. Dan ketika Allah membangkitkan, di sana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Di hari itu Allah telah mengganti bumi dengan bumi yang baru, mengganti langit dengan langit yang baru. Ahli tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi di waktu itu putih, bersih, tidak ada noda sedikit pun. Sehingga ketika orang-orang semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barzah, yauma yakhruju minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis kelamin mereka masing-masing, tidak ada yang bersunat, dengan umur yang setara. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka semuanya bangkit, mereka seperti belalang yang pergi ke satu tempat yang mereka tahu sudah tempatnya di mana. Semuanya berpergian, berbarengan, bareng semuanya, berbondong-bondong pergi ke satu tempat. Tempat itu namanya adalah barzakh. Tempat itu namanya adalah mahsyar. Langsung ke mahsyar. Sebelum melewati ini, mereka semuanya berkumpul di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua umatnya, menunggu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang akan dihisab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat carilah aku di 3 tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari aku di mizan, cari aku di jembatan Siratul Mustaqim, atau di Hud. Ini di mahsyar cari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan memberikan syafaat, satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sibuk memikirkan kita semuanya, tidak mau meninggalkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua nabi sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, akan tetapi nabi kita Nabi Muhammad sibuk untuk urusan kita semuanya. Egoiskah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau meminta kita untuk cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri? Tidak, wahai saudaraku.
Ketika itu semuanya dikumpulkan di mahsyar dengan amal mereka masing-masing, semuanya telanjang bulat di usia yang sama, tidak ada yang bersunat, berkumpul semuanya di sana. Setelah mahsyar ini ada jembatan Siratul Mustaqim. Ruang setelah mahsyar itu adalah tempat yang begitu terang, di sebelahnya lagi adalah tempat yang begitu gelap. Untuk menyeberangi Siratul Mustaqim itu tempatnya gelap sekali, saudara. Ini semuanya di mahsyar, mereka mengandalkan amal mereka masing-masing. Kalau mengandalkan amal, mereka tidak punya amal. Itu ketika mau menyeberang semuanya, Nabi itu berdoa di mahsyar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah. Ada beberapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melalui mahsyar ini cuma diam di mahsyar sebentar langsung lewat aja. Tanpa dihisab dulu amalnya, tanpa melewati timbangan, langsung menyeberangi Siratul Mustaqim, langsung masuk ke dalam surga. Mereka ini menyeberanginya memiliki kendaraan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kendaraan khusus. Jadi mereka langsung tidak ada hisab. Sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Siapa mereka wahai Jibril?" "Ya Rasulullah, mereka adalah umatmu ya Rasulullah, yang masuk surga tanpa hisab." "Berapa jumlah mereka wahai Jibril?" "Jumlahnya 70.000 orang ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jumlahnya itu terlalu sedikit untuk umatku. Umatku banyak yang soleh." Kemudian ya, sedikit banget. Kalau cuma 70.000 rombongan ini, kita tidak masuk, tidak ada harapan sudah. Jumlahnya sahabat Nabi aja setelah Nabi wafat lebih dari 114.000. Ini cuma 70.000, tidak kebagian kita. Tapi Nabi SAW dengan sayangnya kepada umatnya, dengan cintanya kepada umatnya, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, umatku banyak yang soleh ya Allah, umatku banyak yang bagus, banyak yang wali ya Allah, tambah lagi ya Allah." Ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, sekarang ditambah setiap 1.000 dari mereka akan membawa 70.000 orang lagi." Bersujud Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa." Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa aja yang ingin kau minta, berikan syafaatmu kepada orang-orang yang kau ingin beri syafaat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak itu masih kurang ya Rasulullah. Masih kurang ini ya Allah. Umatku masih terlampau banyak ya Allah. Kalau yang masuk surga tanpa hisab cuma segitu, mau dikalikan no? Berapa? Setiap 1.000 orang itu membawa 70. Tadi kita orang sempat ngitung, kayaknya itu sebesar 4.400.000 lah. Masih kurang itu ya Allah. Sujud lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ente ambil 3 cidukan lagi wahai Muhammad. Nah, ini tidak tahu 3 cidukan apa dikalikan 3 lagi itu. Wallahu a'lam. Yang jelas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab ini banyak sudah diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ketika mereka ingin menyeberangi Siratal Mustaqim, yang katanya Siratal Mustaqim itu sijrun mamdudun ala matni jahannam, adakka minas sayf, adakka minas sya'ar wa ahadda minas sayf. Siratul Mustaqim itu bentuknya jembatan yang melewati neraka, di atas jurang api neraka, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Katanya lebih tipis 7 kali rambut itu dibagi 7, diiris, tipisnya itu tipisnya Siratul Mustaqim. Kuat ngopang, kuat, tenang. Lebih tajam daripada pedang. Orang-orang kafir melintasi sirat, tidak. Orang kafir tanpa melintasi sirat langsung masuk ke barzah, langsung Allah lemparkan ya ke neraka. Dari mahsyar itu Allah lemparkan ke dalam neraka. Tapi ada sebagian riwayat mengatakan ketika orang-orang kafir semuanya dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa sempit di mahsyar, mereka merasa panas sekali di mahsyar, sehingga orang-orang kafir ini meminta kepada Allah, "Ya Allah, masukkan kami ke neraka langsung ya Allah." Dikira neraka lebih enak sama orang kafir.
Dikira neraka lebih enak karena mencekamnya di mahsyar, begitu syadidnya keadaan di mahsyar. Orang kafir mengatakan, ya Allah, kalau kayak gini terus mending masukkan neraka deh. Tidak tahu dia di neraka. Walhasil umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan menjebat, yang akan melewati Siratul Mustaqim adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman. Ada mereka yang ketika melewati ini tempat yang begitu gelap gulita, jalannya terjal, tak bagus sama sekali jalannya. Ada setiap orang itu memiliki cahaya masing-masing. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar bukit, ada yang cahayanya sebesar dirinya sendiri, ada yang cahayanya sebesar tangannya saja, ada yang cahayanya sebesar kuku. Tergantung amal dan imannya dia melewati tempat yang gelap ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki iman tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki cahaya yang besar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya biar paling tidak dapat yang kayak gini dulu daripada iman yang sekuku. Mereka untuk melintasi tempat yang paling gelap itu mengandalkan cahaya yang mereka bawa sendiri. Ada yang seujung kuku cahayanya, tidak kelihatan. Orang-orang munafik, mereka tidak memiliki cahaya sama sekali di hari itu. Sehingga orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang yang beriman, wahai saudara-saudaraku yang beriman, kalian adalah saudaraku semasa di dunia. Apa jawaban orang yang beriman? Kalian dulu mencemooh kita yang itu di dunia. Kalian semuanya mempersulit dakwahnya kita di dunia. Sekarang jangan panggil-panggil lagi. Sudah bosan, kata orang yang beriman, ditinggal. Sekarang tidak ada mengurusin orang lain, tidak ada. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lari semuanya, tidak ada ingat sama diri aja sendiri. Kata Nabi SAW, di tempat-tempat ini umat manusia itu tidak akan pernah memikirkan orang lain. Pertama di padang mahsyar, mereka lupa sama orang lain, sama abahnya, sama anaknya, lupa semuanya. Yang ingat cuma Rasulullah kepada kita. Kita lupa semuanya, tidak ada urusan. Penting kita selamat dulu, tidak urusan yang lain mau celaka, mau apa, cilaka, tidak ada urusan. Walhasil yang penting selamat dulu. Ini Rasulullah yang memikirkan kita. Akhirat itu orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyeberangi Siratul Mustaqim. Adapun orang-orang yang menyeberangi Siratul Mustaqim, mereka yang imannya banyak, yang bercahaya itu, Siratul Mustaqim diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melaluinya dengan cepat. Bahkan riwayat mengatakan orang mukmin ketika lewat Siratul Mustaqim tidak boleh pelan sama api neraka, suruh cepat. Jus ya mukmin, cepat wahai orang mukmin, jangan lambat-lambat ente lewat di Siratul Mustaqim. Qad ahrakani nurak, cahaya ente itu membakar ana, kata api neraka. Cahayanya orang mukmin membakar api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman semuanya, termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta betul kepada Rasulullah dan juga kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan cinta itu kita tidak akan mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cinta kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari setiap hari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara berbanyak bersalawat, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gurunda, setiap amal belum tentu menimbulkan mahabbah, akan tetapi setiap ittiba, setiap kali kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan membangkitkan rasa cinta di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali Allah telah mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayatid dunya qablal mamat, di dunia sebelum kita meninggal, baik di dalam mimpi ataupun yaqdah. Amin ya rabbal alamin, bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, falam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين منا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لهمزة ندبي بها هذا الوباء الحاطمة المصطفى المرتضى وبناهما وفاطمة المصطفى المرتضى وبناهما وفاطمة المصطفى المرتضى وبناهما وفاء بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم
عدد الكبر رضا نزوزنا ومدد كلمات ببركة الفاتحة. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي سوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد علي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأغوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدر الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الرحمة للعالم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة.